تھریڈ بیئر ڈسکشن ہمارے محترم اعجاز احمد صاحب جو ویژنس کے بارے میں اینٹی کرپشن کے بارے میں بتائیں. اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں, مسئلے کل کو پیش آتے ہیں ملازمین کو, اس میں تو اپنی ہی غلطی سے اس میں پھنس جاتے ہیں یا کبھی کبھی ان کو غلطیاں ہو جاتی ہیں. لجسلے میں پوری طرح سے جانکاری دی جائے گی اینڈ اس میں آپ کے اگر کوئی شک و شبہات رہیں ہوں گے اس بارے میں آپ ملیں گے. اس کے لیے We shall promote ethical business practices and foster a culture of corporate governance, accountability, and adopt employees. Our employees of laws relevant to their work, discharge of their duties, provide grievance redressal, reporting grievances, and fraudulent the rights and interests and rule of law in an honest and transparent manner. To act in public interest, to lead by example, exhibiting integrity, to report any incident of corruption to the appropriate agency. Thank you. ہم نے دیکھا ہے کہ جو کلرک اسٹاف ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ والا جاتی ہے کمیشن بچانے خطر کی, اس لیے بہ پان ملازم ٲسِتھ مے سُے دگ کہ میں جاب کرتا ہوں گۄڈٕ پننہِ خٲطرٕ پتہٕ پننہِ اہل عیال خٲطرٕ, مے سُے دگ کہ تُہۍ تہِ چھِو ملٲزم, شوقن چھنہٕ کانٛہہ کران ایمپلایمنٹ, سٲری ونان بہٕ کرٕ آرام, بہٕ کرٕ عبادت یا بہٕ کرٕ گرِ خدمت یا بہٕ کرٕ چکر. ہر اکھ چھُ یژھان کہ بہٕ کرٕ سرکٲری ملازمت, بہٕ کرٕ جاب, لُکن خدمت سۭتۍ سۭتۍ کرٕ بہٕ پننس اہل و عیالس تہِ خدمت, تہنٛز بہبوٗدی کرٕ ہا. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اکھ ایمپلائی کرپشن کی نسبت جو جانکاری ہے وہ ہر ایک کے پاس پہنچے, لہذا مجھے بہتر لگ رہا ہے کہ ہم اپنی آفیشل لینگویج اردو میں ہی بات کریں. اونتی پورہ سے ہی پولیس اسٹیشن اینٹی کرپشن بیورو اننت ناگ کام کرے گا, وہ اونتی پورہ میں ہے, تو وہ لگ بھگ 1 سال کے بعد وہاں سے یا اس کو کمپلینٹ آتی ہے کہ فلانا ڈپارٹمنٹ میں جو سرکار نے فنڈ اس کا کھرود کیا گیا ہے, تب اینٹی کرپشن کیا کام کرتے ہیں وہ بھی میں بعد میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. جاتے ہیں یا بذریعہ میڈیا جاتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ یہ جو رشوت ہے آدمی سے رشوت لیا ہو, پھر اس کو انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس روز پیش ہونا پڑتا ہے, مختلف سوالوں کی تلاشیاں لی جاتی ہے, جب میں کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اس کا چارج شیٹ عدالت میں پیش ہو جاتا ہے, اقدامات کرتی ہے تاکہ لوگوں کو رشوت نہ دینا پڑے. اگر ہم دیکھیں پچھلی 1-2 دہائیوں میں ایسے قوانین پارلیمنٹ یا اسٹیٹ اسمبلیوں نے بنائے جن کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ عوام الناس کو بغیر رشوت کے خدمات جو سرکاری خدمات ہیں وہ حاصل ہو جائیں. ان میں 2 قوانین سب سے اہم ہیں جو کہ ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں بھی اس کے متعلق آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں, اور جو ہم سرکاری ملازمین ہیں اپنے دفاتر میں اس نسبت ہمیں لوگوں کو انفارمیشن مشتہر کرنی چاہیے. ان میں ایک ایکٹ ہے پبلک سروسز گارنٹی ایکٹ اور دوسرا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. یہ دونوں انقلابی لیجسلیشنز ہیں. اگر لوگ پوری طرح ان
कवानीन के मुतल्लिक जानकारी हासिल करेंगे और फिर उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सरकारी मुलाजिम रुश्वत नहीं ले सके। म्यूनसिपल कमेटी बिहारस पे कह लड़ाई आए, झगड़ा आए, कह एफआईआर आए, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन यथ मज लुकन क्लोज कंटेक्ट लुकन सह टैक्स शेड्यूल एमसी बिजबिहार यथ मज हर कह रेट दिख इलेक्टेड काउंसिल यमो यह पास कोर्मुत, हर कह रेट दुकानस कूत यूजर चार्ज, ट्रेड लाइसेंस कतिस यह ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट हर कुन विज अवेलेबल निश वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लिकेशन पे या सैनिस डायरेक्टरेटस मज या सेक्रेटरीटस मज यह डॉक्यूमेंट यथ अंदर करान विद द पैसेज ऑफ टाइम बह वन बह कर तुम इंट्रोड्यूस कि यह डॉक्यूमेंट कोता अहम पतमें 3 वरियों पे कचा चेंज आई। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिम बन लुकन ब्रोह कि कम चेंज आई पे सिस्टमस मज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यह कन इवॉल्व फ्रॉम पास्ट 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग परमिशंस। बिल्डिंग परमिशन ये ऑफलाइन दिवान अत मज वन तुम ये एनओसी अन तुम एनओसी अनान पे एम्प्लॉय विदाउट क्वेश्चनिंग पॉइंटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन तुम दपान तमिस फीस कोता दियो दपान 50,000 तुम 50,000 कड़ान लेखान चेक दिवान 50,000 दिवान 3,000 लेकिन वो अब नहीं। आपको लॉग इन करना है jkobps.in .gov.in पे यह पोर्टल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यथ पे तुम बिल्डिंग परमिशनस एप्लाई कर साइट प्लान कर अपलोड तक बिल्डिंग पे जमीन रेवेन्यू डॉक्यूमेंट शेजरा खसरा कर अपलोड सही ऑटोमेटिकली निश करो सह एक्सेप्ट अगर सह नक्श ठीक तक पे डिफरेंट क्वार्टर पे डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जांपल तहसील ऑफिस अति रेवेन्यू एनओसी पान PHE PDD इथे कन R&B तुम दिन RD एक्ट पन सारी डॉक्यूमेंट पाने ऑटोमेटिकली निश वात लेवल 1 पे। लेवल 1 गो सोन बेसिक खिलाफ वर्जी असिस्टेंट तक स्क्रूटनी कर डॉक्यूमेंट सह लेवल 2 पे कर लेवल 2 पे बे डॉक्यूमेंट चेक बे फी वी कैलकुलेट अमिस कोत लेवल 3 पे सह खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टरस नश सह सारी डॉक्यूमेंट कर चेक करान मैं रिकमेंड यह कर सह एक्सेप्ट बहुत तथ रिकमेंडेशन पे एक्सेप्ट कर तम पे फी कैलकुलेशन पे ऑटोमेटिकली फी ग कैलकुलेट पोर्टल कर कैलकुलेट कि रेट ऑलरेडी फीड कर फी कैलकुलेट ग सह लिंक ग सेंड एप्लिकेंट तम इनबॉक्सस इनबॉक्सस मज क्लिक कर गर बिहती पे ATM डिटेल दिवान सह ऑनलाइन पेमेंट कर अत मज कहीं टच तुम ऑफिस जरूरत कहीं विद द रिजल्ट इन इंटरवेंशन से गो ऑटोमेटिकली करप्शन खत्म। So this is one sort of facility available municipal committee Bijbihar and overall housing and urban development department. Schedule issue. It has to be being on record. It should put us on record version. दरअसल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हिदायत पर सारे मुल्क में 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक विजिलेंस यानी कि एंटी करप्शन के बारे में बेदारी मुहिम जारी है। ये इनफैक्ट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है 30 अक्टूबर उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो इसका मकसद ये है कि हम लोगों के पास जाएं, पहले सरकार जो कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सरकारी मुलाजमान हैं, उनके पास जाएं, उनको रुश्वत की जो ऑड थिंग्स हैं, जो रुश्वत की लत में मुब्तला हो जाते हैं, उसको क्या क्या सामना किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है उसके मुतलिक उसको बताते हैं। उसको कानूनी तौर और सोसाइटी में कौन कौन से मुश्किलात दरपेश आते हैं उनके मुतलिक उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है। और साथ साथ पब्लिक को भी हम ये बेदारी मुहिम में उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनके पास क्या क्या हुकूक हैं, वो कैसे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस या एंटी करप्शन ब्यूरो के पास आकर इन जो भी रिश्वतखोर
ये मुलाजमिन हों उनके ख़िलाफ़ कैसे वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इनफैक्ट पिछले इस हफ्ते में तकरीबन हमने कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमने बहुत सारी टीम्स बनाई हैं जो कि मुख्तलिफ तहसील और ये ज़िली हेडक्वार्टर पर गए और वहाँ पर लोगों और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रिश्वत के ख़िलाफ़ बेदारी मुहिम में उनको पूरी तरह जानकारी दी गई।